Dear students, welcome to the virtual platform of Shri Guru Sudhindra College. As you all are aware, Karnataka University Dharwad has given the notification about the semester examination, odd semester examination, and examination has already started for the academic year 2024-25 for the odd semesters, first semester, third semester and fifth semester. During this particular examination, there are few guidelines which we expect all our students need to follow. First and foremost, for the first year students, it's a revised NEP batch, so the examination will be of 3 hours. So normally the exam starts morning at 9 o'clock and it ends at 12 o'clock. Unlike PU and high school, additional time for question paper process or reading will not be given. Examination is of 3 hours, 9 o'clock to 12 o'clock. For the revised NEP batch, for the third and fifth semester students, for the existing semesters as well as for the backlog papers, the exam duration is going to be 2 hours. For few subjects, even it is 1.5 hours. But for the general subject, it is of 2 hours, 60 marks, and for the first semester students, the syllabus is revised NEP and it is of 3 hours examination of 80 marks. So dear students, for few subjects, for most of the subject, it is descriptive type, and for the subjects like constitutional values, Indian constitution and other subject, it's going to be a multiple choice where OMR sheets will be provided. Multiple choice options will be, so out of the available 4 options, you need to handpick the perfect option. During this examination, we expect all our students to follow the set of guidelines. We expect all the students to be in the examination block at least 10 minutes before the commencement of examination. So before 10 minutes, we expect the student to be in the block so that you can come, you can identify your designated place, you can check the place. There may be some kind of a cheats or some kind of belongings which the previous candidate might have left on your particular table. You can cross verify those things. You can relax for a while. You can recall the subjects, the concepts what you have already studied, and post that the invigilators are going to distribute the answer scripts. Please be note, for first years and second year and final years, the different answer scripts will be provided. For first years, it is a 3 hours examination, so number of pages will be more, so different booklet. For the third and fifth semester students, the syllabus is NEP, so there is a different booklet. So whenever the booklet is given to you, you just make sure that whether it is a NEP booklet or a revised NEP booklet. So this is one instruction from the examination team. Then please make sure that all the pages are there in the given booklet. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ pertaining to your answer scripts booklet, bring it to the notice of the invigilator immediately. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಕ್ಲೆಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ USMS. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನು ಬುಕ್ಲೆಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್. ದೆನ್ while writing the examination, please get the required accessories. Instead of depending on only on one pen, better you prefer get at least 2 pens, ball point or gel, it depends on the individual student. Better the blue colored one. Then other additional add-on accessories, pencils irbodu, scale irbodu, eraser irbodu, sharpener irbodu.
or whatever other ನಿಮ್ಮ accessories ಏನಿರುತ್ತೆ based on the subjects, please get it. During the examination, in the examination block, we don't want the students to exchange the accessories. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು allow ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ whatever is there, you invest and get it to the examination block. Then, while entering the exam block, make sure that you are with the hall ticket, ID card as well as the proper uniform. So ಇದು ಮೂರು basic guidelines. Students exam ಗೆ uniform ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Hall ticket is mandatory and ID card is mandatory. So make sure that without these things you are not going to appear for the examination. In case if you miss the hall ticket or the uniform or the ID card, it is your duty to meet the chief examiner, where chief examiner is going to direct you about what actions can be taken, what can be done. So ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಎಸೆಸರೀಸ್ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಗಡಬಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್. KUD ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಡಿ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡೇಟ್ಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಸಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಡೇಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಂದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೂಮ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್, ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. For 3 hours examination and for 2 hours examination, the university's mandate is the student must sit in the exam block for minimum half an hour. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 3 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ 12 o'clock ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಟ್ 11:50 there will be a bell. ಆ 11:50 ಬೆಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ 11:50 ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes students must sit in the examination block. So these are the directions which university has given. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೆಜೆಟ್ಸ್, electronic devices, smart watch, digital watch are not allowed in the examination block. So cell phone ಅನ್ನು ತರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೆಜೆಟ್ಸ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್, you are the responsible for that. So next,
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥವರು ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಏನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿನ MTS ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ there are no bus tickets or any other cheats in your pockets. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರೂಮ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಅ ಚೀಟ್ ಆರ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಚ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ MPC, ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ 2 sides ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ವಶನನ್ನು ಪೇಪರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ conduct of examination. So on behalf of the Bhatkal Education Trust Management, on behalf of principal, vice principals, training and placement officer, academic coordinator, all the educators, as well as from all the non-teaching fraternities, multitasking staff, I take this opportunity to wish all the students all the very best for the semester examinations. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್.